میں شراب پینا چاہتا ہوں۔ اس ماں نے کہا میں شراب پینے کے لیے گوشت نہیں پکاؤں گی، تم ایسا کرو جاؤ گھر سے میرے۔ اب وہ نوجوان وہ تو شراب کے نشے میں چور تھا، شراب کے نشے میں ایک دم مست تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ نہ دیکھا آؤ نہ تاؤ، آنگن میں لکڑیاں پڑی تھی، لکڑیوں کو ماچس لگائی، لکڑیاں جلنے لگی۔ جب لکڑیاں خوب جلنے لگی، وہ تو نشے میں مست تھا، اٹھایا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ضعیف ماں کو اٹھایا، اپنی ضعیفہ ماں کو اٹھایا، اٹھا کر اسی انگاروں میں ڈال دیا۔ ماں جلنے لگی، جب ماں جلنے لگی تو اپنے آپ جو ہے منہ سے چلانے لگی۔ پڑوس والے لوگ دوڑے، جب وہ لوگ آئے یہاں تک اس عورت کو بچاتے، یہاں تک کہ اس کا پورا وجود جل جاتا ہے، اس کا پورا جسم جل جاتا ہے۔ اور جب اس کا نشہ اترا، جب اس کا شراب کا جب نشہ اترا، اب اس کی عقل نے فیصلہ کیا کہ ہائے یہ تو بڑا غضب ہو گیا، کیا میری ماں نے مجھے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا تھا، اسی دن کے لیے رکھا تھا؟ کیا میری ماں نے اپنا خون جگر مجھے پلایا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے مجھے پلایا تھا؟ ہائے مجھ سے بڑا غضب ہو گیا ہے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ایسا کرتا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا تو میں اپنے ماں کو آگ نہ لگایا ہوتا، میں اپنے ماں کو آگ کے انگاروں میں نہ پھینکا ہوتا، کاش یہ ہاتھ پہلے سے ٹوٹ گیا ہوتا۔ اب اسی کی عقل نے فیصلہ کیا، اس کے بعد چھری اٹھائی، اپنا ہاتھ کاٹ کر پھینک دیا، کہا یہ ہاتھ نہ ہوتا میں اپنے ماں کو آگ نہ لگایا ہوتا۔ یہاں تک کہ اب وہ اتنا نیک بن گیا کہ 5 وقت نماز پڑھتا، رات میں نماز پڑھتا، دن میں نماز پڑھتا، نوافل پہ نوافل پڑھتا، یہاں تک کہ حج کا مہینہ آتا، حج کرنے کے لیے جب مدینہ جاتا، حج کرنے کے لیے جب کعبہ جاتا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا، مقام منی میں جاتا، مقام عرفات میں جاتا، سارے رکن کو ادا کرنے کے بعد جب وہ مقام مطاف پہ پہنچتا، تب ایک نہ ایک بندہ جو اللہ کا ولی ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر الہام فرماتا کہ اے فلاں جائے فلاں مقام مطاف پر ایک شخص کھڑا ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہے، جا کر اسے بول دو کہ اللہ نے اس کی حج کو قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ 7 مرتبہ وہ حج کو جاتا، نماز 5 ٹائم پڑھتا، رات بھر نماز پڑھتا، 7 مرتبہ متواتر وہ حج کیا۔ 7ویں مرتبہ جب پہنچا تب ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ جب حج کرنے گئے، سارے ارکان کو ادا کیا، اب گئے رات میں سوئے، خواب دیکھتے ہیں آواز آئی ہے کہ صبح مقام مطاف پہ پہنچ جانا۔ وہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہے اور وہ کھڑا ہو کر ایک دم گریہ وزاری اور روتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے، اس حال میں وہ روئے گا کہ اس جگہ کے تمام چرند پرند سب خاموش ہوں گے۔ اس کے رونے کا انداز اتنا پرخطر ہوتا ہے کہ سارے جانور رونا شروع کر دیتے ہیں، کوئی جانور چیختے نہیں ہے۔ اب وہ عبداللہ ابن مبارک ہے، وہ صبح جب یہ سنتے ہیں، یہ جب ان کو جب یہ ہوش میں آتے ہیں، جب یہ بیدار ہوتے ہیں، آپ اور بے چین ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا متقی آدمی اور اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ جب وہ پہنچتے ہیں مقام مطاف پہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ اب وہ رونے کا عالم اس کے قریب پہنچے، کہا اے نوجوان تو 7ویں بار حج کرنے کے لیے آیا ہے، مگر اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا۔ یہ اتنا کہنا چاہتے تھے کہ وہ نوجوان بردستہ پکار رہا ہے کہ اے عبداللہ ابن مبارک، آپ یہی تو بتانے کے لیے آئے ہو کہ میرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا ہے؟ کہا تو میرا نام بھی جانتا ہے اور یہ بھی جان رہا ہے کہ میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، آخر وجہ کیا ہے تو بتا۔ تو کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کوئی پہلے آدمی نہیں ہو، آپ سے پہلے 6 لوگ آ چکے ہیں، آج یہ 7واں حج میرا ہے اور 7واں حج کو اللہ نے مردود قرار دے دیا ہے، میرے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، میری عبادتوں کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، یہ جو ہے کوئی آپ پہلے آدمی نہیں ہے۔ تو کہا آخر وجہ کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ تو کہا صرف میری ماں ناراض ہے، میری ماں ناراض ہے، اس کی بنیاد پر میرا حج قبول نہیں ہے، میری عبادتیں قبول نہیں ہے، میرے روزے قبول نہیں ہے، میری نمازیں قبول نہیں ہے۔ کہا آخر تو نے اپنے ماں کی غلطی کیا کی ہے، اپنے ماں کے ساتھ گناہ کیا کیا ہے؟ اب
अपने माँ के साथ गुस्ताखी क्या की है। तब उसने कहा कि ऐसा है, मेरी माँ ऐसी थी, मैं ऐसा था, पूरी बात जब बताई। अब अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि चल तू अपने माँ के पास, मैं तेरी सिफारिश करता हूँ। अब वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक उसके घर पहुँचते हैं, दरवाजा बंद पाते हैं, बाहर से दस्तक होती है, अब अंदर से आवाज आती है, बाहर कौन है। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, ओ माँ, मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक हूँ, आपका चर्चा था, आपका शोहरा था, आपको लोग जानते थे कि आप अल्लाह के वली हैं। वो ज़ईफ़ा अंदर से पुकार उठती है, सरकार आप मेरे दरवाजे पर कैसे आए हो, आपको आने की क्या जरूरत थी, आप सिर्फ खबर कर देते। कहा कि मैं किसी मकसद के लिए आया हूँ। दरवाजे से अंदर जो बाहर से आवाज देते हैं, मैं दरवाजा खोलो। कहा दरवाजा तो नहीं खोल सकती। कहा वजह क्या है। जब बहुत ऐसरार किया तब आपने अंदर से उस ज़ईफ़ा ने अपने हाथ को सिर्फ बाहर निकाला। जब बाहर हाथ निकाला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखों ने उस ज़ईफ़ा के हाथ को देखा, उसके ऊपर कोई चमड़ा नहीं था, उसके ऊपर कोई चमड़ा नहीं था, उस हड्डियों के ऊपर कोई गोश्त नहीं था, सिर्फ जला हुआ ऐसे हड्डी नजर आ रही थी। जैसे इतना देखा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मैंने कहा कि ओ नौजवान, वो अल्लाह तेरी इबादत कैसे कबूल करे, तूने अपने माँ के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तब अंदर से आवाज आती है, उस ज़ईफ़ा औरत ने कहा था कि ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, अभी आपने मेरा पूरा जिस्म नहीं देखा है, सिर्फ नमूना देखा है, मेरे हाथ की कलाई देखी है। जिस तरह आपने मेरी कलाइयों का मुलाहिजा किया है, इसी तरह मेरे पूरा जिस्म को इस मेरे बेटे ने जलाकर खाक कर दिया है। अब मैं इस बेटे को कैसे बख्श दूं, इसकी खताओं को कैसे माफ कर दूं। जब इतना कहा है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रोके रहते हैं, यहाँ तक कि फिर उसके बाद उससे पूछते हैं ये तेरा हाथ कैसे कटा। उस नौजवान ने बताया कि जब शराब का नशा उतरा तब मेरे अकल ने फैसला किया कि माँ ने मुझे दूध पिलाया, अपने पेट में मुझे 9 महीने रखा, तो इसका सिला यही होना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए। मैंने अपने गलती का एहसास किया और अपने हाथ को काट के फेंक दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं बस एक चारा है, इस जमीन के ऊपर अगर मोम से ज्यादा कोई मुलायम है तो ये सिर्फ माँ का दिल है, बाकी कोई और नहीं है जो तुम्हारी खताओं को माफ कर दे। मेरे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं बस रुक जाओ, अभी मैं तुम्हारी खताओं को माफ कराता हूँ। दस्तक देते हैं, ओ माई जरा ये मेरे कहने से अपने लाल को एक बार एक नजर देख ले। अब वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कहने पर अंदर से कुंडी खोला और जब देखा निगाहों से निगाहें दो चार हुई। अब बेटे को देखा, माँ का दिल तड़प जाता है, माँ का कलेजा फट जाता है और इस हालत में कि माँ पूरी चली हुई है, अपनी सारी तकलीफ को भूल जाती है, वो कहती है ए मेरे लहज़े जिगर, जब मैंने तुझे पैदा किया था अपने दोनों जान से, और जब मैंने तुझे अपने छाती से मैंने तुझे दूध पिलाया था, उस वक्त तो तेरी ये हालत नहीं थी। मैंने तुझे जना था, पैदा किया था, दूध पिलाया था, परवरिश की थी, तब तो तेरे दोनों हाथ सलामत थे। आखिर तेरे ये हाथ कहाँ गायब हो गए जिनको मैंने पैदा किया था। अब वो रोने लगती है। अब उस नौजवान ने कहा ओ मेरी माई, जब तुझको मैंने आग में जलाया, जब शराब का नशा उतरा, फिर मेरे अकल ने फैसला किया कि ये मैंने गलती की है, माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। मैंने अपने हाथों से इन हाथों को काटकर फेंक दिया कि अगर ये हाथ ना होते तो माँ को मैं जलाया ना होता। माँ का दिल फट जाता है और फौरन जबरदस्त का पुकार उठती है, ओ मेरे लहज़े जिगर, मैंने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया। जैसे इधर उसकी मुंह से ये अल्फाज निकलना होते हैं, फौरन अल्लाह की रहमत जोश में आती है। क्यों, देखो इतना बड़ा गुनाह करने के बाद इस तरह माँ माफ कर देती है। बताओ कोई है जमीन के ऊपर जो माफ कर दे। तुमने अपने माँ को सताया है, अपने माँ को मारा है, अपने बाप को सताया है, अपने बाप को तकलीफ दी है, अपने बाप को खाना नहीं दे सकते हो। सुन लो, अगर तुम एक टाइम यहाँ पर खाना देना तुम्हारे लिए बोझ है तो तुम इस जमीन के ऊपर इस गांव की मस्जिद में नहीं बल्कि बैतुल्लाह में चले जाओ और खाने काबा की चादर को पकड़ लो, अपनी पूरी जिंदगी उसी चादर को पकड़कर अपने पेशानी को रगड़ रगड़ कर मर जाओ।
जन्नत में जाने की तो बात दूर की है, जन्नत की खुशबू तक तुम्हें नसीब नहीं होगी। इसलिए अगर इस जमीन के ऊपर अपने माँ और बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, तभी मौलाना साहब की दुआ तुम्हारे काम आएगी, तभी पीर साहब की जो है शफाअत तुम्हारे काम आएगी। जब अपने माँ को खुश करके रखोगे, अपने बाप को खुश रखोगे, तभी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे। अगर तुम्हारी माँ ये